سلام. آج کے درس میں ہم سیکھیں گے جملے فارسی میں کس طرح بولے جاتے ہیں. تو آپ اگر ان جملوں کو یاد کر لیں تو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں روزانہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنی پہلی سلائیڈ کی طرف. آپ یہاں کیوں ہیں؟ یہ جو دو طرح سے ہوگا کہ آپ یہاں کیوں ہو اور آپ یہاں کیوں ہیں. اگر آپ سنگل بندے سے مخاطب ہیں تو اس کو کہیں گے چرا انجوئی. لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں یا آپ احترام کے طور پر جمع کا صیغہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر کہیں گے چرا انجوئید. اور اگر آپ کہیں چرا انجا ہستی یا چرا انجا ہستید یہ بھی درست ہے. میرے کان میں درد ہے. اس کو آپ فارسی میں دو طرح سے بول سکتے ہیں. گوش درد دارم. گوش فارسی میں کہتے ہیں کان کو، درد کہتے ہیں درد کو، دارم یعنی مجھے ہے. من گوش درد دارم، مجھے کان میں درد ہے. یا دوسری طرح سے کس طرح بول سکتے ہیں کہ میرا کان درد کر رہا ہے، یعنی گوشم درد میکنه. گوشم درد میکنه. گوشم یعنی گوش من یعنی میرا کان، درد میکنه درد کر رہا ہے. گوشم درد میکنه. میرے دانت میں درد ہے. فارسی میں دانت کو کہتے ہیں دندون. دندان ہوتا ہے لیکن جب بولتے ہیں تو الف کو واو میں چینج کر دیتے ہیں. دندون درد دارم یعنی مجھے دانت کا درد ہے. یا دندونم درد میکنه. دندونم کس سے بنا ہے؟ یعنی دندون من، میرے دانت میں درد ہے. دندون من درد میکنه. میری ٹانگ میں درد ہے یا میرے پاؤں میں درد ہے تو اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ پا درد دارم. پا درد دارم. ٹانگ کو یا پاؤں کو پا بولتے ہیں. پا درد دارم یا پام درد میکنه. پام درد میکنه. نیکسٹ ہے میری کمر میں درد ہے، یعنی کمر درد دارم. کمر درد دارم یا کمرم درد میکنه. کمرم درد میکنه. نیکسٹ ہے آپ اتنی جلدی میں کیوں ہو. تو اگر آپ ایک سنگل بندے سے پوچھ رہے ہو یا آپ کا ایج فیلو اور احترام کے بغیر مخاطب ہو رہے ہیں، یعنی آپ اتنی جلدی میں کیوں ہو، تو کیسے کہیں گے؟ چرا اینقدر عجله داری. عجله یعنی جلدی. چرا اینقدر عجله داری یعنی آپ اتنی جلدی میں کیوں ہو. یہ جو اینقدر ہے اس کو اینقاد بھی بولتے ہیں. اینقاد یعنی را کو ساکن کر دیتے ہیں، را کو سائلنٹ کر دیتے ہیں اور نہیں بولتے. لیکن اگر آپ کسی سے احترام کے طور پر پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں، یا ایک سے زیادہ لوگ ہیں یعنی جمع ہیں، تو پھر ان سے آپ کیا کہیں گے؟ چرا اینقدر عجله دارید. چرا اینقدر عجله دارید یعنی آپ لوگ اتنی جلدی میں کیوں ہیں. احترام کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس نے اچھے سے تصویر نہیں لی، یعنی ایشون خوب عکس نگرفته. ایشون خوب عکس نگرفته. ایشون کی جگہ پر آپ او بھی بول سکتے ہیں. او خوب عکس نگرفته اور ایشون خوب عکس نگرفته دونوں درست ہیں. نیکسٹ جملہ کہ جو آپ لوگ دن میں بہت دفعہ بولتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے اردو میں نہیں بلکہ فارسی میں بولنا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ بجلی چلی گئی ہے، یعنی برق رفته. برق رفته. پھر میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں. یہاں پر آپ کسی کا نام بھی لگا سکتے ہیں اور اگر بولنا ہو میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں تو اس طرح بھی بول سکتے ہیں. تو اگر بولنا ہو میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں تو کیا کہیں گے؟ من باش میروم. من باش میروم. اور آپ یہاں پر شین کی جگہ پر او بھی لگا سکتے ہیں. کیسے؟ من با او میروم. اور اگر کوئی بندہ ہو یا کوئی اور ہو، مثلا من با زہرا میروم یعنی میں زہرا کے ساتھ جا رہی ہوں. اگر کہنا ہو اندھیرا ہو گیا ہے تو دو طرح سے بول سکتے ہیں. ہوا تاریک شده یا صرف بول سکتے ہیں تاریک شده. نیکسٹ ہے اسے گالی نہ دو. بہش فوش نہ دے. فوش کہتے ہیں گالی کو، بہش یعنی اسے. بہش فوش نہ دے. اگر اس کو ایک اور طریقے سے بولیں فوشش نہ دے یعنی اسے گالی نہ دو. اس کو ایک تیسرے طریقے سے بھی بولا جا سکتا ہے بے او فوش نہ دے، اسے گالی نہ دو. اس طرح اگر کہنا ہو مجھے گالی نہ دو کیا ہوگا؟ بہم فوش نہ دے یعنی شین کی جگہ پر بہش کی جگہ پر بہم فوش نہ دے، یا بمن فوش نہ دے، یا فوشم نہ دے. نیکسٹ ہے مجھے بھوتوں سے ڈر لگتا ہے. من از اجنه میترسم. ڈر لگنا یعنی ترسیدن. مجھے ڈر لگتا ہے یعنی میترسم. من از اجنه میترسم یعنی مجھے بھوتوں سے ڈر لگتا ہے. جلد بازی مت کرو. عجله نکن. عجله
नाखून। लेकिन अगर रिस्पेक्ट देनी है या एक से ज्यादा लोग हैं, आप उनको रोकना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करें, तो उनको क्या कहेंगे, अजले नाकोनीद, अजले नाकोनीद। कूड़ा फेंक दो यानी अशगाल रो बिअंदाज, अशगाल रो बिअंदाज। अशगाल कहते हैं कूड़े को, बिअंदाज यानी फेंक दो, अशगाल रो बिअंदाज। फिर है जूते पहन लो, जूते कहते हैं कफ्श, कफ्श हाथों फाकोन या कफ्श हाथों बेपूश। अगर कहना हो कि मैं जूते पहन लूं यानी कफ्शामो फाकोनाम या कफ्शामो बेपूशाम। पहले आपने पढ़ा कि अंधेरा हो गया है यानी काम तमाम हो चुका था, लेकिन अभी है कि अंधेरा हो रहा है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको कहेंगे हवा दारे तारीक मिशे या सिर्फ दारे तारीक मिशे। फिर है मुझे ठंड लग रही है, मैं सरमा मी खोराम यानी मुझे ठंड लग रही है। अगर कहना हो कि मुझे गर्मी लग रही है यानी मैं गर्मा मी खोराम। ये जो मी खोरम होता है यानी मैं खा रहा हूँ अमूमन, इसका यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि मैं सरमा खा रहा हूँ, बल्कि ये किस माना में होता है कि यानी मुझे ठंड लग रही है। मैं सरमा मी खोराम मुझे ठंड लग रही है, मैं गर्मा मी खोराम मुझे गर्मी लग रही है। उसे चोट लग गई, अब उससे या तो काबिल एहतराम होगा या ऐसी आप जैसे डेली रूटीन में आपस में गुफ्तगू करते हैं। अगर डेली रूटीन में अपने एज फेलो से बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, वो जख्मी शोध। लेकिन अगर कोई बड़ा या एहतराम के तौर पर कहना है तो फिर क्या कहेंगे, इशून जख्मी शोध। उसे गिरफ्तार कर लो यानी दस्तगीरिश कुनीद, दस्तगीर करदन यानी गिरफ्तार करना, दस्तगीरिश कुनीद यानी उसे गिरफ्तार कर लें, या बेगिरिश उसे पकड़ लो या गिरफ्तार कर लो। उसका खून बह रहा है, खूनेश मीरीजे, खूनेश मीरीजे। रिख्तन होता है गिरना या बहना, खूनेश मीरीजे यानी उसका खून बह रहा है। उसके बाद है दूध खराब हो गया है, दूध को फारसी में कहते हैं शीर। एक शीर जो होता है वो हैवान जो होता है, शेर जिसको उर्दू में बोलते हैं उसको भी बोलते हैं, और जो एक शीर बोलते हैं, शीर आब यानी जो पानी की टूटी होती है, लेकिन यहाँ पर जो दूध खराब हो गया है उसको भी शीर बोलते हैं। यहाँ पर शीर से मुराद दूध है। शीर फासिद शुदे या शीर खराब शुदे, दोनों ठीक है। अब अगर कोई और चीज खराब होगी सब्जियों में से, तो आप लोगों ने सब्जियों के नाम सीखे हैं, उसका नाम लेकर बोल सकते हैं, मसलन कि प्याज फासिद शुदे, प्याज खराब शुदे। इसी तरह अगर कोई फ्रूट खराब हो जाए तो वो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम बोलते हैं जाने दो या छोड़ो, यानी कोई बहस हो रही हो या किसी से झगड़ा हो जाए, हम किसी को आरूम करना चाहें यानी उसका गुस्सा कम करना चाहें, उसको कहते हैं अच्छा ठीक है छोड़ो, रहने दो, जाने दो, तो उसको क्या बोलते हैं, विलेश कौन, विलेश कौन। तुम किसके साथ जा रहे हो, बाकी मेरी यानी किसके साथ जा रहे हो। अगर कहना हो कि आप लोग किसके साथ जा रहे हैं यानी एक से ज्यादा है, तो क्या कहेंगे, बाकी मेरी यानी किसके साथ जा रहे हैं। इसका जवाब में क्या कहूंगी, मैन बजहरा मीराम। इसी तरह आप लोग किसी और का नाम भी लगा सकते हैं जिसके साथ आप जा रहे हो, मसलन मैन बा फातिमे मीराम। इसी तरह आप दूसरे नाम भी ऐड कर सकते हैं। फिर है उसे जाने दो, बेजार बेरे, बेजार बेरे यानी उसे जाने दो। बाज़ हम होते हैं कि अच्छा ठीक है अब मुझे जाने दें, तो क्या कहूंगी, मुझे जाने दे, बेजार बेराम यानी मुझे जाने दे। अगर कहना हो कि उन्हें जाने दो, बेजार बेरावान या बेजार बेरान। इसी तरह आप बेजार बेरे यानी उसे एक शख्स को जाने दो। तुम भीग जाओगे यानी थो खीस मिशी, भीगने को कहते हैं खीस शुदन। तुम भीग जाओगे यानी थो खीस मिशी, मैं भीग जाऊंगी, मैन खीस मीशाम, वो भीग जाएगा, ओ खीस मीशे। इस तरह आप मा, शुमा और आन्हा के साथ भी जुमला बना सकते हैं। यहाँ बैठो यानी इंजा बेशीन। अगर एक से ज्यादा बंदे हैं या काबिल एहतराम हैं, आप कहना चाहते हैं यहाँ बैठे, तो कहेंगे इंजा बेशीनीद। उसी तरह अगर कहना हो कि वहां बैठो तो कहेंगे उंजा बेशीन, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो या काबिल एहतराम हो तो कहेंगे उंजा बेशीनीद। सब्जी काट दो यानी सब्जी खोर्द कौन। इसी तरह अगर फ्रूट का कहना हो तो फ्रूट के बारे में भी कह सकते हैं मीवे खोर्द कौन। जो फल काटना है उसके बारे में क्या बोलेंगे, फल का नाम लिखना, सीब खोर्द कौन, सब्जी खोर्द कौन। डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा, डॉक्टर बेहद अम्फूल मिजानात। अगर कहना हो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाएगा, डॉक्टर बेहश अम्फूल मिजानात।
इसी तरह आप man, ma, शुमा और आन्हा के साथ भी जुमला बना सकते हैं। एक तरफ हो जाओ, इसको मुख्तलिफ तरीकों से बोला जा सकता है। सबसे पहले बोरो खिनार यानी एक तरफ हो जाओ। अगर कहना हो उस तरफ हो जाओ, बोरो उन तरफ या बोरो उनवर। अगर कहना हो इस तरफ आ जाओ, बोरो इनवर, बोरो इन तरफ। इस तरह इन सब तरीकों से आप ये जुमला अदा कर सकते हैं। आप जूते पॉलिश करते हो? शुमा काफशारा वॉक्स मिज़ानी। पॉलिश करना यानी वॉक्स ज़ादन। शुमा काफशारा वॉक्स मिज़ानी। क्या आप जूते पॉलिश करते हो? ज्यादा बातें मत करो। अगर किसी को आपने बोलना हो कि ज्यादा बातें मत करो तो उसको कहेंगे बिश्तर हर्फ नाज़न, बिश्तर हर्फ नाज़न। तुम बीमार हो जाओगे यानी थो मरीज मिशी, थो मरीज मिशी, तुम बीमार हो जाओगे। अगर अपने लिए कहना हो कि मैं बीमार हो जाऊंगा यानी मैन मरीज मिशा, तो तुम्हारे लिए थो मरीज मिशी, तीसरे बंदे के लिए ओ मरीज मिशे। अगर हम एक से ज्यादा हो कहना हो कि हम बीमार हो जाएंगे, मा मरीज मिशीम, शुमा यानी आप लोग बीमार हो जाएंगे, शुमा मरीज मिशीद। अगर कहना हो कि वो लोग एक से ज्यादा बीमार हो जाएंगे तो कहेंगे ऑनहा मरीज मिशान या उन्हा मरीज मिशान।